خير البرية لم تزل ولا تكن بوقاية الله أبدا الهدى أمت من النور وأنا لبدا الحكم والزمن تنظم واستجب تبي الوالية الجبال بالولا يوم بولا تمام تغير الضريب يديه السلام ولا بغير مستلم للذكر ويبر يقول يا رجب مصطفى المقاسنا واغفر لنا وبقايا وجهك الغريب جاني ووصفي له صار الزورنا يغير ليلا على الألم والدنيا فيوم النور والذي هو عليه سلام يوسف الذي
Yeah.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. من الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي والنبي وعلى آله وصحبه وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، والصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، والصلاة والسلام عليك يا أنبياء الله وعلى آلكم وأصحابكم أجمعين، والحمد لله رب العالمين. حمدا للذاكرين، حمدا للشاكرين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. نحمده على جميع نعمك ما علمناه منها وما لم نعلم، ونشكرك على جميع نعمك منها وما لم نعلم. وعلى كل حال اللهم يا محول الحال حول حالنا إلى أحسن الحال. اللهم يا محول الحال حول حالنا إلى أحسن الحال. اللهم يا محول الحال حول حالنا إلى أحسن الحال. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأحزابه وعتراته وأهل بيته أجمعين. اللهم اجعلنا ثواب ذلك في صحائفه صلى الله عليه وسلم. اللهم آت الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة الرفيعة وبعث المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. اللهم انشر الحاضرين في زمرة وابسنا على سنة واستعملنا بطاعته وأوردنا حوضه واسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نزمع بعدها أبدا. ثم في صحائف آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين. ثم في صحائف أصحاب الهادين المهديين والراشدين والمرشدين ذوي القدر العليم الفخر الجليل ساداتنا وأئمتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. ثم في صحائف سبطين الشهيدين المكرمين علي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين والحسن الشريف عند الله وعند الناس أبي عمر الحمزة وأبي الفضل العباس والأنصار والمهاجرين وأزواج الطاهرة أمهات المؤمنين وجميع الصحابة والقرابة والتابعين والتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. والأربعة الأئمة المجتهدين ومقلدين بالدين والأولياء والشهداء والصالحين خصوصا في صحابة منشي هذه البردة سيدي شرف الدين محمد البوصيري
وما بصالح لأولياء الله تعالى جميعا من أقطاب وأنجاب وأبدال وأبدال ورجال الغيب من مشارق الأرض إلى مغاربها أينما كانوا وأينما حلت أرواحهم يا رب العالمين. اللهم انفعنا ببركاتهم وانفعنا من نفعاتهم وأمد لنا من أمدادهم وأنحزنا من لحظاتهم وأعد علينا وعليكم على المسلمين من بركاتهم ومن بركات علومهم وأنفسهم وألحزنا باللحظات وعد علينا وعليكم وعلى المسلمين من بركات علوم أنفسهم الطاهرات في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين. ثم في صاحبنا وصحابه الحاضرين السامعين ووالدنا ووالدهم وأمواتنا وأمواتهم وأموات المسلمين وأموات المسلمين أجمعين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مغفورا وتفرقنا من بعد تفرقا معصوما لا تجعل الأمر فينا ولا معنا ولا حوالينا محروما ولا مأثورا ولا عبدك مطرودا. فبالله اغفر لك مصيبنا لمحسننا ومحسننا لعالمنا وعاملنا لعاملنا وعاملنا لمخلصين وهبنا جميعا لمنك وكرمك برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اجعل اخر كلامنا من الدنيا شهاده ان لا اله الا الله وان سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبلنا عليها غير مفتورين ولا مغيرين ولا مبدلين يا رب العالمين. اللهم انا نسالك من خير ما سالك به نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Ada mulutnya.
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله يا رسول الله سلام عليكم يا رفيع الشان يا رفيع الشان يا رفيع الشان ليس معتاجا ليس معتاجا ليس معتاجا إلى سوري يا رسول الله يا ربي ومن يضل أنت عالم ونتاه الله ونتاه الله ونتاه الله يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان يا رفيع الشان يا رفيع وزمان زمان يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان يا رفيع الشان يا رفيع الشان يوم
يوم يأتي الناس يوم يأتي الناس بالحجج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان يا رفيع الشان يا رفيع الشان فجزاك الله خير الجزاء يا منير الكون يا منير الكون يا منير الكون بالبلد يا رسول الله سلام يا ربيع الشان يا ربيع الشان والدرجين كل يوم النار تجيب فرجا رب عجب بك رب عجل بك رب عجل بك بالفرج يا ربي أشهد يا ربي أشهد يا ربي أشهد كل بيت أنت ساكن غير محتاج غير محتاج غير محتاج إلى السواج يا رسول الله سلام عليك يا ربيع الشان يا ربيع الشان يا ربيع الشان اللهم صل وسلم وبارك
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita nikmat iman serta Islam sehingga kita dapat hadir di majlis yang penuh berkah ini dalam rangka memperingati haul Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang saya hormati, al-alim, al-ulama, para tokoh masyarakat, para hadir undangan, Bapak dan Ibu yang berbahagia. Lebih khusus Syekh Toha Al-Mardiban wal Ustaz Haji Muhammad Syahriza Saleh. Izinkan saya membacakan susunan acara pada malam hari ini. Acara yang pertama, pembukaan. Karena kita buka acara ini dengan pembacaan Ummul Quran, kami mintakan kepada Ustaz Zalikin oleh beliau kami persilakan. على الذين ولكل الصوم وعلى الصلاة وعلى جميع مشايخنا بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Acara yang kedua, pembacaan burdah yang telah kita baca sama-sama di awal tadi. Baiklah, masuk acara yang ketiga, ialah pembacaan manaqib yang akan dibacakan sahibul majlis Al-Ustaz Haji Muhammad Syahriza Saleh. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Al-Fatihah li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sayyidina Muhammad bin Abdillah wa alihi wa sahbihi wa mawalah min jami'i awliyaillah wa asfiyaillah, khususan li ruhi sultanil awliya Al-Jilani wa usulihi wa furuhi wa ahli silsilatihi wal akhizina wal muntasibina ilaihi anna Allah yu'li darajatihim
بالجنة وينفعنا بهم وبمعروفهم ويميتنا بأسرارهم وعلى صلاة الصالح على كل نية صالحة وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وإلى جميع أولياء الله من مشارق الأرض إلى مغاربها أينما كانوا وحلت أرواحهم يا رب العالمين. شهود الله له الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي روح القلوب والأولياء والألباب بسماء مناقب أرباب الكمال من الأحباب وخصهم بمزايا تجل عن أن تسطر في كتاب وتوجههم بديان الاستقامة على سنن الهدى والصواب وأنزلهم حضرة القرب والاقتراب وجعلهم أئمة يهدون من سبقت لهم السعادة والزلفى وحسن المعاب وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة من عبده عبادة على مقتضى السنة والكتاب وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله مفتاح كل باب مجلي تجليات حضرة الكريم الوهاب صلى الله عليه وعلى آله والأصحاب وبعد. Kemudian daripada itu maka bermula ini adalah sebahagian manaqib Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Al-Hasani Al-Husaini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menurunkan rahmat karunia-Nya dan mengampuni serta meridai bagi orang yang membacanya dan orang yang hadir mendengarkannya. Amin ya rabbal alamin. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani adalah seorang guru besar yang sempurna, seorang wali Allah yang telah berhasil mencapai kedudukan mulia dan dekat dengan Allah Ta'ala. Beliau adalah sultannya para wali Allah, pemuka para wali yang tiada terhitung jasa-jasanya bagi Islam dan kaum muslimin umumnya. Beliau juga ulama murabbi yang rabbani, panutan para ahli tasawuf dan suri tauladan yang baik bagi semua kelompok manusia maupun bahkan jin. Dan nasab beliau nyambung kepada Rasulullah, berarti beliau ini Habib, baik dari nasab bapak maupun nasab ibu. Beliau Syekh Abdul Qadir Jilani anak Abi Saleh Musa Al-Janki Dausad bin Abdullah bin Yahya Az-Zahid bin Muhammad bin Daud bin Musa Al-Thani bin Abdullah Al-Thani bin Musa Al-Juni bin Abdullah bin Hasan Al-Musanna bin Al-Hasan Sibti bin Sayyid. Sibti maksudnya cucu daripada Rasulullah, bin Sayyidina Ali bin Abi Talib bin ibni Fatimah Zahra Al-Batul. Dari ayah beliau, dari nasabnya daripada Sayyidina Hasan bin Sayyidina Muhammad Rasulullah SAW. Ibu beliau bernama Syarifah Fatimah binti Sayyid Abdullah As-Sumai Az-Zahidi bin Abi Jamaluddin Muhammad bin Sayyid Mahmud bin Sayyid Tahir bin Sayyid Abi Al-Ata Abdullah bin Sayyid Kamaluddin Isa bin Sayyid Abi Al-Ala Alauddin Muhammad Al-Jawad bin Sayyid Ali Ar-Ridha bin Sayyid Musa Al-Qazim bin Sayyidina Ja'far Sadiq bin Sayyidina Muhammad Baqir bin Sayyidina Zainul Arifin Zainul Abidin, yaitu bin Sayyidina Husain bin Sayyidina Ali bin Abi Talib. Jadi dari pihak ibu daripada Sayyidina Husain. Maka tadi di awal kita sebut Al-Hasani wal Husaini. Dan beliau Syekh Abdul Qadir Al-Jilani luar biasa.
mulai dari kandungan sudah tampak kewalian beliau. Syekh Abdul Qadir Jilani lahir di dusun Jilan, kota yang terpencil di luar kota Tibristan pada tanggal 1 Ramadan tahun 471 Hijriah. Pada waktu beliau masih bayi, di siang hari beliau di bulan Ramadan, kan tanggal 1 Ramadan beliau lahir, tidak mau menyusu karena inayah, pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Pada usia mendekati balik, beliau belajar berbagai ilmu agama, mengunjungi para ulama yang mulia lagi berpengaruh atau ulama-ulama saleh yang banyak. Di sini mungkin kita sebutkan karena saking banyaknya. Dalam waktu 25 tahun kita ringkaskan, karena mungkin sesudah ini ada sedikit mau'izatul hasanah atau ceramah daripada Syekh kita yang hadir, alhamdulillah Syekh Toha, alhamdulillah beliau hadir di sini. Mudah-mudahan menambah keberkahan majelis kita. Di dalam kita singkatkan, dalam waktu 25 tahun beliau mujahadah, beliau pergi ke hutan uzlah, tidak mengenal orang dan orang tidak mengenal beliau. Pakaian yang dipakai beliau adalah jubah dari kain bulu yang harga yang murah lah. Kepalanya tertutup dengan sepotong kain berserungkoi. Berjalan tanpa memakai sandal alas kaki, melalui tempat-tempat berduri. Ini mujahadahnya beliau. 25 tahun orang kada tahu, kada kenal sidin kada dikenal orang, kada kenal orang. Berjalan tanpa sandal, yang demikian itu karena beliau tidak mendapati sandal karena mujahadah diantaranya, dan memang beliau dalam keadaan susah. Makanannya buah-buahan yang masih ada di pohon, sayur yang sudah dibuang, daun-daunan daripada rumput-rumputan yang berada di tepi sungai. Bahkan kebanyakan beliau tidak tidur. Kalau dalam tasawuf disebut tarkut ta'am, tarkul kalam, tarkul manam. Kurang banyak guring, banyak makan, banyak begaul, banyak guring, banyak makan, itu dikurangi beliau. Dan tidak minum, dan makan kurang, tidur kurang, minum kurang. Pernah berhari-hari tidak makan apapun. Kita ringkaskan. Pertama ketika beliau masuk, beliau di kota Irak, mujahadah seperti itu luar biasa. Bahkan beliau sampai diajari oleh Nabi Allah Khidir. Masuk ke kota Irak, ringkasnya, beliau ditemani oleh Nabi Allah Khidir, dan Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani belum mengenalnya, asalnya belum mengenal. Kemudian Nabi Allah Khidir memberikan persyaratan yang tidak boleh sekali-kali menyalahi, karena itu sebagai sebab perpisahan antara keduanya. Sebagaimana Nabi Allah Khidir pernah mensyaratkan kepada Nabi Musa, kalau bertanya kita akan berpisah. Itu di dalam surah Kahfi ceritanya. Syekh Abdul Qadir Jilani, salah satu gurunya adalah Nabi Khidir. Kita yakin Nabi Allah Khidir itu yang diberi Allah kemuliaan, dipanjangkan Allah umurnya. Ini termasuk kita yakin percaya ada beberapa nabi yang Allah panjangkan umurnya. Lalu Nabi Allah Khidir berpesan, di satunya kepadanya, agar engkau duduk di tempat ini. Suatu ketika Nabi Khidir, kau duduk sini aja, jangan kemana-mana. Sebelum aku datang ke sini, kau jangan kemana-mana. Diperhatikan pesan itu oleh beliau, maka duduklah Tuan Syekh di tempat duduk yang sudah diisyaratkan sampai 3 tahun. Pakai apa nih? Kada makan, kada minum, itu memang khususiat. Kada sulit bagi Allah, bagi para walinya. Ada yang bahkan sampai 300 tahun, kada makan, kada minum, hidup aja. Ashabul Kahfi, Uzair 100 tahun, kada makan, kada minum, hidup aja. Kalau 3 tahun, Syekh Abdul Qadir Jilani hanya duduk di tempat itu,
kada makan kada minum. Ini salah satu khawarikul adat ngarannya. Yang kita bicarakan di sini kebanyakan mujahadah beliau. Kalau masalah karamah mungkin kada cukup waktu dan kita hanya khusus membicarakan mujahadahnya beliau. Karena kalau tentang karamah itu kalau ibadat Nabi itu mujizat itu kepada orang-orang yang sudah yakin dengan Nabi itu kada perlu melihat mujizat. Kada perlu melihat mujizat, sudah beriman lah. Begitu juga kita kepada Syekh Abdul Qadir Jilani. Walaupun tidak diceritakan karamat-karamat beliau yang hebat, kita tetap percaya beliau itu wali. Kita kebanyakan membicarakan tentang mujahadah beliau. Karamat yang paling utama adalah istiqamah beliau dalam beribadah, menghidupkan sunnah Rasulullah. Itu jauh lebih hebat daripada 1000 macam karamat. Maka pada pertemuan ini kadang kita bicarakan masalah karamat-karamat yang luar biasa. Mungkin kita sering dengar sudah karamat-karamat yang khawarikul adat. Tapi yang di sini kita khusus utama membicarakan tentang mujahadah beliau dalam beribadah. Lebih kurang 3 tahun dipesani oleh guru beliau Nabi Khidir, engkau duduk di sini jangan kemana-mana. Karena diperintah guru bertahan. Sampai bukan sehari 2 hari, 3 tahun. 3 tahun duduk. Diperintahkan pesan itu, diperhatikan beliau, kada pernah pindah dari tempat duduk itu. Yang sudah diisyaratkan oleh gurunya yaitu Nabi Khidir selama 3 tahun, tiap-tiap setahun sekali dikunjungi oleh Nabi Allah Khidir dan kemudian berpesan lagi, jangan sekali-kali meninggalkan tempat ini sampai aku datang. Tahun berikutnya hanya datang, jadi setahun sekali dikunjungi. Kalau di Jawa itu Sunan Kalijaga lah. Kalijaga dipesani menjaga kali, makanya disebut Sunan Kalijaga, menjaga kali. Kita di sini menjaga parit. Dipesani oleh gurunya sih Pak Sunan Bonang. Itulah seorang murid harus taat dengan guru. Kadang memikirkan sih dan masalah urusan makan minum yakin. Tuan Syekh Abdul Qadir akhirnya Syekh Abdul Qadir Jilani pernah pada waktu riyadhah melatih nafsunya tertidur di teras Raja Madani, orang di hadapan orang sugih lah, di malam yang sangat dingin. Tiba-tiba mimpi mengeluarkan air mani, seketika bangun langsung beliau lalu pergi di tempat sungai untuk mandi junub lah. Kemudian tidur lagi, mimpi lagi, bangun lagi beliau dan pergi ke tempat sungai tadi. Beliau hendak dalam keadaan junub, langsung mandi. Kita junub subuhnya mandi makruh kita guring dalam keadaan junub, ya paling kurang kita wudhu lah makan minum belum junub. Jadi kita hendak junub langsung mandi. Rupanya ujian Allah, kita guring setemat junub lagi. Kejadian itu sampai 40 kali. Nah, di luar kebiasaan orang lah, khawarikul adat Pak. Di dalam waktu semalaman, satu malam 40 kali mimpi. Kemudian Tuan Syekh naik supaya jangan tertidur lagi, jangan ngantuk lagi, di atas pagar tembok teras yang dikhawatirkan kalau tertidur lagi untuk menjaga agar selalu suci daripada hadas. Kebiasaan beliau apabila berhadas terus langsung berwudu, bahkan mandi, lalu sholat sunat wudu 2 rakaat, sehingga senantiasa suci dan tidak pernah menanggung hadas. Bahkan diriwayatkan lalat kada pernah hinggap di jasad sidin, sebagaimana Datuk Sidin Rasulullah kada pernah dihinggapi lalat seumur hidupnya. Kita dihinggapi berengai, apalagi mandi kada mandi 3 hari. Beliau melebihi dari ulama-ulama yang semasa beliau di bidang ilmu, amalan, di bidang zuhud, di bidang ma'rifah beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan perkataan beliau dapat diterima siapa saja yang mendengarkan, sehingga nama baiknya, nama mulia beliau tersebar di negeri yang besar bagaikan perjalanan matahari. Dan beliau mengajar sampai 13 pak ilmu. Mengajar itu berarti menguasai sudah.
Nah, kaidahnya setiap wali itu pasti alim, tapi setiap orang alim belum tentu jadi wali. Ya, ada dengan habar situ wali hebat sekali diitihi sumbayang yang kada wudu aja kada rohoy lah. Itu ngaku darah wali, kita balik mungkin wala. Syekh Abdul Qadir Jilani alim luar biasa, menguasai ilmu 13 ilmu, diantaranya ilmu nahu, ilmu saraf, ilmu alat, apalagi ilmu tasawuf. Syekh Abdurrahman Siddiq alim, puluhan tahun ngaji di Makkah, majar di Makkah, wali. Apalagi Datuk Siden Syekh Muhammad Arsad 30 tahun ngaji di Makkah, majar di Makkah, alim, jadi wali. Ini ngajinya kada tahu di mana, sekolah di mana, ngaku jadi wali. Tapi anehnya banyak haji yang mau mufti. Ada tuh, tapi kada di sini sana. Ada tuh. Lalu kebiasaan Tuan Syekh pulang Syekh Abdul Qadir Jilani berpakaian pakaian ulama, lagi beliau suka bersurungkoi. Nah, surungkoi. Alhamdulillah kita ada ijazahnya surungkoi ini. Libasu hirkah sufiah ngarannya. Ada sembarangan kita ada ibadatnya memakai sesuatu itu ada musalsalnya, ada ilmunya lah, ada dasar ilmu, bukan umpah-umpatan. Syekh Abdul Qadir Jilani suka bersurungkoi, dan kendaraan beliau binatang bagal, itu tawaduknya, binatang yang di kendaraan yang murah lah, bagal kayak khimar, bagal, tahalus dari kuda. Untuk menghormati tamu, nah, beliau mengajar duduk di atas kursi supaya yang di belakang-belakang melihat. Bukan presiden sombong, kita kada boleh meyakini atau suzon leh. Suzon. Mengajar di atas kursi yang tinggi agar bisa dilihat orang yang di belakang. Dan didengar ucapannya sangat jelas. Terkadang beliau terbang di atas awan. Sesekali terbang ke atas, disaksikan oleh orang-orang yang hadir. Tapi kita yakin sini sedikit pun tidak ada rasa hebat, rasa sombong. Kalau Nabi itu mahsum, kalau wali ngarannya mahfuz, dipelihara Allah dari maksiat zahir maupun batin. Kalau sombong itu berarti maksiat batin. Para wali itu mahfuz, dijaga Allah daripada sifat-sifat tercela atau maksiat batin. Kemudian kembali lagi ke tempat kursinya duduk. Waktunya penuh hanya untuk melakukan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Khadamnya pernah bercerita, yaitu Syekh Abu Abdullah Muhammad bin Abdul Fattah Al-Harawi, mengatakan, aku menjadi khadam Tuan Syekh Abdul Qadir Jilani selama 40 tahun. Selama itu pula salat Syekh salat subuh masih menggunakan wudu salat isya. Artinya apa? Kada guring leh, kada batal. Mengguring kan batal. Dalam fikih jaga nih. Salat isya langsung terus. Jadi salat subuh menggunakan wudunya isya. Wajah aku suwahaja salat subuh wudu isya. Rupanya sembahyang isyanya jam 4. Ya tak leh, sembahyang isya kan lawas ajan subuh. Di sini dasar salat isya di awal waktu. Nah, wudu salat isya dipakai untuk salat subuh. Kalau berhadas, segera memperbaharui wudunya, kemudian mengerjakan salat 2 rakaat, salat wudu. Setelah salat isya, beliau masuk dalam kamar khalwat. Tidak seorang pun yang dapat masuk mengganggu atau menemui beliau. Beliau tidak akan keluar sebelum terbit fajar. Bahkan raja-raja pun hendak bertemu sidin, kalau kada waktunya sidin kada akan bertemu, kada akan menemui. Dan sekalipun Tuan Syekh Abdul Qadir, kita ringkaskan aja nih, ini mempunyai derajat yang tinggi di sisi Allah, namanya sudah masyhur di mana-mana, tetapi beliau tetap menghormati kepada orang fakir, tawaduk nih, orang miskin, sekedudukan dengan mereka, lagi membersihkan pakaian mereka sebagaimana dicontohkan oleh Datuk Sidin, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ijadahul miskin ajabahu ijabatan muajalah. Ini. Jadi
Dan jangan deh, kita ringkaskan aja. Ini perkataan Sidin, nasihat banyak, kada cukup waktunya, mungkin kita ringkaskan aja langsung waktu wafatnya beliau, langsung aja kesimpulan terakhir aja. Beliau wafat pada hari Jumat 11 Rabiul Akhir. Ini sekarang kita berada di bulan Rabiul Akhir. Berkah bulan ini kita mengadakan haul membacakan manaqib aulia Allah, inda zikril aulia tanzilur rahmat. Ketika dibacakan riwayat hidup orang wali Allah, kita yakin ini wali. Syaratnya kita harus yakin dulu nih. Kalau ragu-ragu ya kada akan mendapat manfaatnya. Beliau wafat pada hari Jumat 11 Rabiul Akhir pada tahun 561. Sekarang 1400-an lah. Udah berapa puluh ratus tahun sudah. Daripada hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam, jumlah umurnya 91 tahun dan dimakamkan di kampung Babul Araj, Baghdad, daerah Baghdad. Dan makamnya banyak dikunjungi orang dari berbagai negeri. Ini sedikit tambahan faedah, di dalam kitab Tabrij Al-Khatir disebutkan bahwa membaca manaqib Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani banyak sekali khasiatnya. Di antaranya, barang siapa yang melazimi membaca manaqib Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani setiap bulan ini, apalagi tepat tanggal 11, dengan ikhlas dan semata-mata menuntut keridhaan Allah, niscaya Allah luaskan rezekinya yang halal dan diberi kaya dengan tiada disangka-sangka. Dan lagi Allah akan menghasilkan segala hajat keinginannya, baik hajat dunia maupun hajat akhirat. Dan barang siapa yang mempunyai hajat baik dunia maupun hajat akhirat, seyogyanya bernazar, boleh dinazarkan, adakan haul seperti ini, atau membaca manaqib Tuan Syekh Abdul Qadir Jilani dan bersedekah dengan semampunya, ikhlas, insya Allah Allah kabulkan hajatnya, baik hajat dunia maupun hajat akhirat. Allahumma ansurna bahati ridwani alaih wa amidana bil asraril lati awdataha ladaih. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah As-Syekh Abdul Qadir Al-Jilani waliullah radhiyallahu anhu. Allahumma salli wa sallim ala jaddihil amin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Doa manaqib mungkin sesudah muayyatul hasanah. Yang keempat yaitu muayyatul hasanah, maka disampaikan oleh Syekh Al-Akibat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Hari akhir ini terlihat ini pakai aja deh. Ini dia boleh tidak? Bismillahirrahmanirrahim. أحييكم بتحية إسلامية، تحية من عند الله، تحية بني آدم ولا تحية إلا بالسلام. السلام عليكم
warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala khairi khalqillah, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd, ma'asyiral ikhwah, para hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di malam yang berbahagia ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat-tempat yang baik dengan niatan-niatan yang baik, dengan membaca bacaan-bacaan yang baik, mendengarkan nasihat-nasihat yang baik. Ini menandakan bahwa hati kita semua hidup. Jadi kalau kita mau ibaratkan hati ini, ya, kalau sepeda motor itu mesinnya, Pak. Selama mesinnya hidup, semuanya akan hidup. Lampunya hidup, klaksonnya hidup, dimasukkan giginya apa segala macam, mau jalan karena mesinnya hidup. Akan tetapi kalau mesinnya sudah mati, maka semuanya akan mati. Yang ibarat kata, kalau kita ingin melakukan sesuatu, kalau berkendaraan, ya tentunya agak lebih mudah dan akan cepat. Tapi kalau mesinnya mati, ya akan didorong kan bisa, saya iya. Cuman kalau saya dari Pekan Kabis sampai ke Sembilan, siapa mendorong? Berarti apa artinya? Ya sama aja jalan di tempat. Ya. Atau misalnya hati itu seperti aliran listrik. Selama aliran listrik itu masih ada, mic yang saya pegang ya hidup, kipas angin hidup, semuanya. Tetapi kalau sudah yang namanya aliran listrik itu tidak ada, mati, ya kulkas itu walaupun 1 tahun dicucuk tetap aja begitu ada di dalam dingin. Kenapa? Alirannya sudah mati. Begitu juga, ya, hati ini sangat penting di dalam kehidupan kita. Contoh, kenapa saya katakan sangat penting? Misalnya, pian bapak-bapak anak pula ke Jambi, bapak dah lawan bini, oh umanya aku esok hendak ke Jambi. Kira-kira ujar bini pian apa? Hati-hati lah, Pak. Padahal kan nama jalan batisnya, kalau kenapa bininya kalau pada batis loh, tetap dipadakan apa? Hati. Sampai jalan, tiba-tiba di tengah jalan ada perbaikan jalan. Kira-kira apa pelangnya? Hati, ada perbaikan jalan. Seharusnya kan kepada supir mata-mata, karena ada perbaikan jalan. Masuk gang halus, tulisannya apa? Hati-hati, banyak anak kecil. Nah, ini hebatnya hati. Hati itu, Pak, kalau mau diumpamakan itu seperti mangkok. Tergantung bagaimana Anda meletakkannya, menghadapkannya kemana. Kalau mangkok itu
Anda letakkan tertelungkup, jangankan hujan cuma 1 jam 2 jam, mau seharian hujan, kira-kira basah enggak? Enggak basah, karena letaknya salah. Akan tetapi kalau Anda meletakkannya menengadah ke atas, tidak usah sampai 1 jam, Pak. Kalau bahasa inteleknya itu arbes, Pak. Ada yang Madura di sini kan? Ada. Manusia Madura pasti tahu apa artinya arbes. Tidak ada. Nah, kalau katanya orang Madura itu begitu. Jadi tidak sampai 1 jam. Krimis sebentar pasti basah. Apalagi sampai 1 jam penuh mangkok. Jadi Anda hidup di mana Anda meletakkan hati. Kalau Anda meletakkan hatimu di tempat-tempat yang dimuliakan oleh Allah, maka dia akan selalu hidup dan hidup dan hidup. Karena begini, Pak, manusia sekarang ini banyak yang modelnya seperti wakaring. Tahu wakaring? Mati apa hidup? Mati. Matanya berbunjalan apa kada? Berbunjalan. Melek matanya, Pak. Tapi kira-kira adakah dia bisa berbuat apa-apa? Tidak ada, Pak. Orang itu kalau sudah hatinya yang mati, semuanya mati, Pak. Mau telinganya, mau matanya, mau langkahnya, apa semua bakal mati. Datang sumbangan untuk anak yatim, lewati dia. Ya, ini undang acara mau lewati. Kenapa? Karena hatinya sudah mati. Orang-orang yang dia melampaui batas, memiliki kelakuan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan apa dipikir orang tidak punya hati, akan tetapi karena sudah mati, akhirnya dia melampaui batas, melakukan hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita ini harus bisa menjaga yang namanya hati. Kalau Anda masih mau ke tempat-tempat seperti ini, insya Allah sampai kapanpun Anda akan memiliki hati yang hidup. Ya. Jadi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ditempatkannya kita semua di tempat-tempat seperti ini. Kemudian salawat serta salam selalu kita berikan, kita ucapkan, kita lantunkan, ya, kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita harus mencintai baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana hukumnya ini wajib. Jangan pernah kita harus menunggu kenapa kita harus bersalawat kepada Nabi Muhammad. Apakah perlu dalil? Baginda Rasul Muhammad SAW cinta kepada kita, tidak perlu dalil. Begitu juga kita untuk mencintai Nabi Muhammad SAW tidak memerlukan yang namanya dalil. Kalau masih dipaksa juga, kira-kira mengikuti siapa kita bersalawat kepada baginda Rasul Muhammad SAW? Jawabannya simpel, tidak usah repot-repot, Pak. Kita baca salawat ini mengikuti Allah dan para malaikat-malaikatnya. Kok bisa begitu? Saya di mana? Coba di dalam Al-Quran itu kan sering kita baca kalimatnya innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Inna ini kalau di dalam ilmu alam dia adalah harfu taukid, penekanan. Nah, setiap kalimat di dalam Al-Quran kalau di depannya dimulai dengan inna, pasti setelahnya ada perkara-perkara yang agung dan mulia yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innallaha, sungguh betul Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa malaikatahu, bersama para malaikat-malaikatnya, yusalluna 'ala, kalimatnya itu yusallun, memakai fi'il mudhari bukan fi'il madhi. Kalau seandainya Allah mengatakan innallaha malaikatahu yusallun, berarti hanya waktu dulu saja Allah dan para malaikat itu pernah bersolawat, setelah itu tidak pernah lagi.
tetapi kalimatnya yusallun, fi'il mudhari', menandakan apa? Dalla 'alal istimrar, menandakan apa? Terus menerus. Allah Subhanahu wa taala bersalawat kepada siapa? Baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah putus, tidak pernah berhenti. Setelah itu Allah mengatakan di dalam Al-Quran apa sambungannya? Ya ayyuhalladzina Allah tidak mengatakan ya ayyuhal muslim, orang muslim, tidak. Tapi ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kalau engkau mau membaca salawat kepada Nabi Muhammad, itu hujjah yang sangat kuat bahwa engkau adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kalau tidak mau, ya pikir sendiri. Ya tidak perlu dalil. Jadi ikutilah orang-orang dulu. Makanya orang-orang dulu itu kalau baca barzanji mau 1 jam 2 jam tahan, walaupun dengan lagu-lagu yang mungkin kadang-kadang kita baru dengar saja sudah ngantuk. Tapi mereka tahan. Ini kadang-kadang ya sudah dengan syair-syair apa ini, aduh, penyanyi nyandar kok kata lu. Ya, ada yang sudah teler, ada yang sudah ini. Iya, itu sudah baca syairnya enak apa ini. Tapi heran ya kalau acara-acara keduniaan, Masya Allah, biar hujan tahan di tengah. Ya, jadi itu, tapi itu juga menandakan bahwa seseorang berhasil atau tidak di dalam dakwah. Ingat, orang yang berhasil di dalam dakwah itu Pak, bukan karena banyaknya pengikut, ya, bukan karena banyaknya yang hadir, bukan itu. Akan tetapi kata saya punya guru, kata Habib Umar, aku mendengar kalian ditanya kabar dakwah, hadar ma'ana ya Habib alfain wasallam. Habib Umar bukan senang dibilang yang hadir bersama kami Habib 10.000, 1.000, 2.000. Bukan Habib Umar dengar seperti tiba-tiba wah Masya Allah itu tidak. Kata Habib Umar apa? Isbil uluf. Apa ini 1.000, 2.000? Apa gunanya kata Habib? Aku ingin bukan 1.000, 2.000 yang hadir, akan tetapi perkataanmu membekas atau tidak kepada orang yang hadir, dipakai atau tidak. Kalau cuma mau 1.000, 2.000, wah pengamen itu namanya. Kenapa? Itu pemain-pemain musik, penyanyi-penyanyi, satu kali konser berapa yang datang? Ribuan. Mereka tahan, kata orang Banjar bekajal, himat kayak ini. Kalau mau itu apa? Mau dibilang katanya berhasil. Ya, mereka lebih berhasil daripada kita nanti. Jadi hadir majelis itu kira-kira ulang bagaimana ucapan-ucapan, nasihat-nasihat daripada penceramah yang bersumber daripada Nabi Muhammad itu bisa kita pakai. Nah, itu namanya majelisnya barokah. Apa artinya barokah, Pak? Guan-guan menolong. Barokah. Iya barokah. Apa barokah? Hah? Kalau katanya orang Madura barokah, kimun tak barokah itu. Barokah itu Pak artinya ziyadatu khairin, bertambahnya kebaikan kepada seseorang, itu namanya barokah. Sampai pulang dari sini kuat malam untuk sholat tahajud. Yang tadinya engken, kada pemanar lagi, bersedekah apa ini, nah barokah namanya. Jangan cuma didengar pengajian, nah diambil setelah itu dipakai. Nah pada malam hari ini saya akan berbicara sedikit tentang masalah an-nafs, yaitu jiwa. Karena jiwa dengan nafsu ini berbeda. Jiwa mencakup akal, emosi. Sedangkan kalau nafsu dia banyak condongnya kepada hal-hal keduniaan. Di dalam ilmu tasawuf al-irfan, ya, jiwa itu dibagi menjadi beberapa hal. Yang pertama, manusia ada yang memiliki an-nafs an-nabatiyah, jiwa seperti tumbuh-tumbuhan.
Ya, kalau Anda tahu bagaimana yang namanya tumbuhan, kalau ada buahnya bisa dimakan, alhamdulillah, atau buahnya bisa dipakai untuk obat dan segala macamnya, alhamdulillah. Akan tetapi kalau dia tidak bisa dipakai, ya ditebang, setelah itu dijadikan apa? Kayu bakar. Na'udzubillah min dzalik. Jangan kita duduk di posisi yang, jangan kita memiliki jiwa hanya seperti pepohonan. Adapun jiwa yang kedua dikatakan an-nafs as-saimah. Jadi ada orang yang memiliki jiwa-jiwa seperti ya binatang ternak. Kira-kira binatang ternak seperti apa? Ya binatang ternak Pak, tahunya cuman makan, kumpul, sudah selesai. Tidak ada perhatian sama agama atau dia mau menjadi orang yang bertakwa, apa tidak ada. Haula wala quwwata illa billah. Yang kedua ada an-nafs al-hayawaniyah al-wahsyiyah. Jadi orang-orang yang memiliki jiwa-jiwa binatang buas. Nah, ini lebih parah lagi. Ya, tahu sendiri binatang buas seperti apa kira-kira? Mau ini haram, mau ini makruh, apa semuanya dia lalap, dia habiskan. Nggak tahu sama hukum. Nah, dua jiwa ini kalau kumpul jadi satu, ini lebih kita kenal dengan apa? An-nafs asy-syaitaniyah. Jiwa syaitan. Nah, kalau sudah orang punya jiwa seperti syaitan, sudah khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun. Itu matanya tertutup, telinganya ditutup. Seandainya cuma sampai di situ itu ayat masih bisa dibuka. Akan tetapi kata Allah apa? Ghishawatun, betul-betul aku kunci kata Allah. Dan bisa membuka hanya siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah. Kemudian yang ketiga an-nafs an-natiqiyah. Ini adalah puncak segala kebaikan, yaitu jiwa yang bisa diajak bicara. Kira-kira siapa? Ini adalah akal, Pak. Dan akal ini adalah puncak segala kebaikan, karena dia biasa diajak berbicara. Makanya di dalam ilmu tasawuf dijelaskan lagi, jangan pernah kau sedikit-sedikit mengatakan ini semua pekerjaan Allah, ini semua dari Allah, aku begini, ini Allah. Nah, aku dijadikan misalnya mulai kecil pencuri, penjudi, segala macamnya aku kerjakan, pemabuk. Nanti kita bilang ini semua kerjaan Allah. Nah, ada beberapa hal yang mana itu privasi Allah Subhanahu wa ta'ala, kita nggak boleh ikut-ikut. Yang pertama, bentuk alis, bentuk telinga, hidung, mulut, tumbuhnya kuku, ya, tumbuhnya ini, alis. Ini semuanya haknya Allah. Anda dengan saya tidak boleh ikut mengaturnya. Kalau Anda dengan saya boleh mengaturnya, wah kacau dunia ini. Kacau. Hidung sudah bagus ke bawah, dia bilang besok aku balik ke atas saja. Kira-kira bagaimana kalau hujan? Repot cari payung. Mulut ini sudah bagus Pak, diletakkan di sini sama Allah, dan bentuknya apa? Menyilang, tidak merek. Ini jangan dirubah-rubah ini. Seandainya boleh dirubah, wah, kerepotan kita. Dan semuanya sudah pas. Mulut di sini, hidung di sini. Seandainya mulutnya di sini, makan gimana kira-kira? Hah? Nah, ini kita tidak diberikan izin oleh Allah untuk mengaturnya. Tangan kita, kenapa ada pendek, ada panjang betul, setelah itu punya lagi, pendek lagi, kenapa ya? Nggak usah pakai nanya, dinikmati saja Pak. Anda kalau makan itu, kalau mau menyuap kira-kira rapi enggak? Rapi dia Pak. Seandainya Allah ciptakan ini panjang semua, kira-kira gimana? Bingung enggak? Nah ini semuanya itu tadi apa? Itu privasi Allah, aturan Allah. Manusia enggak boleh ikut mengaturnya. Yang kedua, tinggi, rendah, gemuk, urus seseorang, Allah punya aturan. Manusia tidak boleh ikut ngatur. Kalau dikasih ngatur,
yang kurus mau gemuk, yang gemuk mau kurus, yang pendek mau tinggi. Ini aturan Allah. Tetapi yang ketiga itu adalah amanah, seperti yang kita bilang tadi. Akal. Akal ini amanah dari Allah Subhanahu wa taala dan kita diberikan izin oleh Allah untuk mengatur akal kita. Makanya saya bilang puncak segala kebaikan. Orang-orang itu yang tersesat di luar sana terjatuh kepada liang maksiat bukan karena Allah, tetapi apa? Akalnya tidak dipakai. Kalau akalnya dipakai, tidak mungkin orang itu terjerumus kepada hal yang tidak diridhai oleh Allah. Ya, sudah tahu dia lihat minum, mabuk segala macam, pada ingat apa segala macam. Kalau akalnya ada, ya seharusnya ya aku tak mau lah seperti dia. Ini tidak malah bergubang juga kumpul. Berarti apa? Kau goblok. Atau orang Banjar sudah bungul tambuk nang itu tuh. Seharusnya dipakai akalnya. Jangan kita menyalahkan Allah. Kalla wa hasya. Maha suci Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah mengatakan wa hadainakum najdain. Aku berikan kepada kalian dua jalan kata Allah. Silakan mau pilih. Oh yang baik, syar atau yang buruk. Bukan Allah. Ya, jadi apa-apa pun terjadi kepada kita itu daripada hal-hal yang tidak baik bukan karena Allah, enggak, karena dirimu sendiri. Ya. Makanya kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Thalathu muhlikat." Ini yang ngomong baginda Rasul, "Thalathu muhlikat." Maksudnya apa? Kalau kau kerjakan tiga hal ini, kau pasti hancur. Pasti hancur kata Allah, kata baginda Rasul. Yang pertama, syuhul mudha. Apa itu syuhul mudha? Pelit yang diikuti. Akan tetapi ini pelitnya sangat parah. Bukan pelit sama diri sendiri, dia juga pelit sama orang lain. Maksudnya bagaimana kira-kira saya? Ada misalnya kawan nyumbang 5.000 untuk acara maulid kah, acara Isra Mi'raj, dia bilang apa? Kenapa sumbang sampai 5.000? Kebanyakan. Seharusnya 2.000. Sudah dia sendiri tidak nyumbang malah apa? Sedekahnya orang yang dia balas. Ini namanya syuhul mudha. Orang kalau punya seperti ini pasti hancur hidupnya. Yang kedua, hawan muttaba. Hawa nafsu yang selalu kita ikuti. Ya. Nafsu itu sampai kapanpun Pak, kalau mau diikuti tidak akan pernah ada habisnya. Dunia ini kalau mau kita ikuti sampai kapanpun tak akan pernah ada ujungnya. Makanya daripada itu lawan hawa nafsumu, akan apa? Agar kau tidak selalu bermusuhan dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, i'jabul mar'i bi nafsi. Yang terakhir adalah orang-orang yang dia bangga dengan dirinya sendiri. Mentang-mentang sudah sholat tahajud, wah, jumpa kawannya, kau sudah sholat tahajud? Belum. Apa kau ini? Rugi kau. Mentang-mentang dia sholat duha, mentang-mentang dia rajin sholat sunnah. Orang yang begini, Pak, ya, jangankan cuma ibadahnya, harta-hartanya pun apa? Hancur. Nah, ini orang tuh kalau cuma sakit kepala, sakit ini segala macam itu dioperasi selesai. Tapi kalau orang sudah hatinya yang jelek, semuanya hancur. Apa gunanya? Dia sumbang di sini ngoceh, dia sumbang ini ngasih. Wah, tidak ada gunanya amal ibadahnya. Jadi hati-hati. Jadi perlu diingat, ya. An-nafs an-natiqiyah, yaitu nafas jiwa yang bisa diajak bicara, yaitu adalah apa? Akal kita. Jadi kalau kita mau ingin melakukan hal sesuatu apapun saja, dipikir terlebih dahulu. Kira-kira ini cocok enggak dengan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kalau aku ucapkan kepada kawanku sakit di hati, ya, kita boleh, kita guyon apa dan segala macam, cuma ingat, ya. Kata Sayyidina Umar apa? Wazinu kalamukum qabla an tuzanu alaikum. Timbang-timbanglah dulu kalau kau ingin berbicara. Sebelum apa? Ucapan yang kau ucapkan tadi akan dipermintai tanggung jawaban dengan di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Yang keempat, an-nafs al-malakutiyah rabbaniyah. Jiwa-jiwa seperti jiwa para malaikat. Ini hanya diberikan kepada para anbiya wal mursalin. Begitu juga orang-orang yang taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita berpikir setelah ini, setelah pulang, kira-kira kita ini duduk di mana? Duduk di nomor 1 atau nomor 2 atau nomor 3? Kalau nomor 4 sudah tak mungkin. Karena itu bukan apa? Bukan tempat kita, bukan wilayah kita. Itu seperti itu. Jadi coba kita gunakan semua privasi Allah Subhanahu wa ta'ala yang sudah diberikan kepada kita, kita pakai kepada hal-hal yang positif, kepada hal-hal yang baik. Walaupun kita tak bisa sama seperti para sahabat. Kita tidak bisa seperti dengan orang-orang para tabi'in. Akan tetapi berusahalah untuk seperti mereka. Karena para ulama mengatakan jawir qalbaka fi thalathati mawatin. Carilah hatimu ini di 3 tempat. Mereka memberikan rumusan kepada kita 3, Pak. Tak banyak. Yang pertama, inda sema'il Quran. Tatkala engkau membaca Al-Quran. Bagaimana kalau kita membaca Al-Quran? Atau kita mendengar bacaan Al-Quran? Kira-kira hati kita bagaimana? Terenyuh? Apakah hati kita merasa dengan dosa-dosa yang kita lakukan? Atau merasa kita malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Kalau di nomor pertama tidak ada, kata mereka, carilah di yang nomor 2. Wafid zikir. Tatkala engkau membaca zikir, tatkala engkau berzikir mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, kira-kira hatimu ada enggak di situ? Kira-kira hatimu terenyuh dengan bacaan itu? Ataukah hatimu terbuka? Kalau tidak ada di nomor 2, carilah di tempat yang terakhir, yaitu wafil khalwah. Tatkala Anda dalam keadaan sendirian di dalam kamar khalwat, kira-kira hatimu ada tidak di situ? Kalau di 3 tempat ini hati kita tidak ada, apa kata para ulama? Fasalillah an yamunna 'alaika biqalbin. Hendaklah engkau meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memberikan hati kepadamu. Fa innaka la qalbalak. Karena pada intinya kau tak memiliki hati. Kalau sudah di 3 tempat ini. Ya. Jadi daripada pemaparan singkat ini, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan apa-apa yang sudah kita upayakan, yang sudah kita jalankan, yang sudah kita jalani selama ini di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadikan amaliyah makbulah, amaliyah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dijadikan oleh Allah kita semua orang-orang yang istiqamah untuk melakukan hal-hal yang baik, untuk selalu tetap konsisten, untuk selalu istiqamah di dalam menuntut ilmu, ikhlas di dalam menuntut ilmu, untuk lebih dekat kepada Allah, untuk lebih mengenal lebih jauh lagi siapa itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga kita doakan bersama guru kita Ustaz Sadiq Saleh, atalallahu umruh fi taatillahi wa rasulih. Semoga Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur beliau di dalam ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Wa katsarallahu amthaluh. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memperbanyak lagi orang-orang seperti beliau, sehingga kita selalu dibimbing untuk bertemu dengan menuju Allah Subhanahu wa taala sampai kita menutup mata, sampai kita mendapatkan kematian yang husnul khatimah. Begitu juga khadimul majlis yang sudah menyiapkan tempat seperti ini, Bapak Yanto sekeluarga, mudah-mudahan Allah bukakan, Allah limpahkan rezekinya, sehingga selalu untuk bisa memberikan tempatnya kepada kita, untuk bisa memberikan suasana dan keluasan kepada siapapun yang datang ke tempat ini, ke majelis ini, untuk menyampaikan daripada untayan-untayan yang disimpan, yang sudah diberikan oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Ma'asyiral ikhwah para hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin malam hari ini sedikit tentang pemaparan tadi daripada tasawuf, karena ilmu yang wajib dicari hanya 3, yang lainnya sunnah, dan bagi orang-orang yang menginginkannya saja.
Yang pertama ilmu tauhid, yang kedua ilmu fikih, kemudian ilmu tasawuf. Setelah ini yang lainnya liman raghiba fi. Bagi yang mau belajar silahkan, boleh nambah. Cuman ingat, jangan dilungkah-lungkah. Orang belajar jangan dulu tasawuf, habis itu baru tauhid, atau belajar fikih baru tasawuf baru tauhid. Tidak. Tiga-tiganya ini harus beriringan. Ilmu tauhidnya dipelajari, ilmu fikihnya dipelajari, ilmu tasawufnya juga dipelajari. Alhamdulillah, insyaallah di tempat ini sudah ada. Ya mudah-mudahan dengan berkahnya majelis ini, semoga orang-orang di sekitar kita pun juga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadza ma aqulu lakum billahi taufiq wal hidayah wa radha wal inayah wal afu minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.